आधुनिक के तमाम आवाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल कब्रस्तान कमेटी की तरफ से एक प्रेस मीट अमल में आई। उसमें कब्रस्तान कमेटी के प्रेसिडेंट अनु भाई और कब्रस्तान कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर मामू स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ। जो भी इन्होंने बात करे इंसाफ से बात नहीं करे। इन्होंने बात करने के बाद हमारे दिल में बहुत दर्द हुआ, हमारा बहुत दुख हुआ। इन्होंने जो कब्रस्तान कमेटी है 2014 से 2019 तक 2000 का जो हुकूमत थी नाराज चंद्रबाबू नायडू की, वो हुकूमत में भरपूर फ़ायदा उठाए। हुकूमत की तरफ से साबिक़ा एमएलए मीनाक्षी नायडू के पास बार बार फिरे, अनु भाई फिरे, फयाज भाई फिरे, नज़ीर मामू फिरे, सब जने फिर को कमेटी वाले हमने भी खुशी हुई। फॉर्म का काम हुआ, 70 सेंट के ऊपर जगह थी, वो जगह को पटा कर को दिए मीनाक्षी नायडू साहब। 10 लाख रुपए सैंक्शन कराए। 10 लाख रुपए सैंक्शन कर ले को 5 लाख उन्होंने लिए। उसके बाद में हुकूमत चेंज हुई, वो 5 लाख रुपए पेंडिंग पड़े। 5 साल उन्होंने वाईएसआर हुकूमत में 5 साल फिरे इन्होंने पूरे कमेटी वाले, 5 पैसे नहीं लाए, 5 पैसे नहीं लाए इन्होंने। वो 5 लाख रुपए में फिर हमें कोशिश कर रही मीनाक्षी नायडू साहब इनको बिल देना है। तो कल इन्होंने स्टेटमेंट देते हुए क्या बोलती हैं, पूरा जो भी काम हुआ अवाम की तरफ से हुआ, जो भी काम हुआ अवाम की तरफ से काम हुआ कहती है। अवाम की तरफ से विश्वास नहीं का तो नहीं। उसी हुकूमत में तुम्हें किससे क्या फायदा उठाए बोलना। तुम्हें आज इतना बड़ा काम कर ले, तुम्हें पूरा कंपाउंड वॉल उठा लिए, 70 सेंट जगह लिए, 70 सेंट जगह का पटा ले समय सब कमेटी वाले आको लग गए हमारे पास। फोटो लेको 2019 में 2 मार्च को मीनाक्षी नायडू साहब के पास आको इन सब जने पटा लेको गए। आगे एक मीडिया में बोले नहीं इन्हों करेगा तो बोल को ये जगह नहीं। अब वक्त आया बात करने का, आया तो आवाम से काम हुआ गए थे। क्या हमारी हुकूमत से फायदा नहीं उठाए क्या तुम्हें? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ये सब भी मन घड़क कहानियां ये अच्छा नहीं है, चलते नहीं है। तुम्हें आगो वाईएसआर पार्टी से ताल्लुकात है, तुम्हें पार्टी में रहो, खुशी की बात। वाईएसआर में रहो, बीजेपी में रहो, टीडीपी में रहो। ये कब्रस्तान कमेटी में कौन भी रहंदे, प्रेसिडेंट रहंदे, सेक्रेटरी रहंदे, मेंबर्स रहंदे, ये कमेटी में नोट रखने बोलियो तुम्हें। अब अनु भाई को बोलने की ताकत नहीं है। तेलुगुदेशम हुकूमत ने काम चला सो वाईएसआर में फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर उनको बोले तो उनको वाईएसआर वाले दबाती, उन्हें बात नहीं कर सकते। उनके पास ताकत नहीं है बात करने की, कुव्वत नहीं है उनके पास। न्यूट्रल आदमी बोले तुम्हें, न्यूट्रल आदमी को लेको ना तेलुगुदेशम का ना कांग्रेस का। क्या मुसलमानों में न्यूट्रल आदमी नहीं है क्या? कौम की खिदमत करने वाले बहुत आदमी है। भलाए मेहरबानी मैं तुम्हारी गुजारिश करता हूँ, पूरी कमेटी तुम्हें न्यूट्रल आदमियों को लेको न्यूट्रल आदमी से काम करो। ना तेलुगुदेशम का लो, ना कांग्रेस का लो, ना वाईएसआर का लो। ये वाईएसआर के आदमी लेको तुम्हें तेलुगुदेशम को निशाना बना रही, ये अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन माइनॉरिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अंजुमन कब्रस्तान कमेटी के ऑनरेबल पर्सन अन्नो साहब बयान दी, गवर्नमेंट से कुछ पैसा नहीं आया को। इसमें हमने को टीडीपी पार्टी वालों को बहुत तकलीफ हो रही, क्योंकि तो वाईएसआर पार्टी से तो 1 रुपया ला सके नहीं। 5 साल गवर्नमेंट करे, मुसलमान की तरफ देखे नहीं। वाईएसआर पार्टी मुसलमान है कि क्या भी ख्याल नहीं करे। लीडर तो फिर रही भलागी ने है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। वाईएसआर में फिरना मैं नखुबिर नहीं बोल रही। हमारे टीडीपी लीडर भी टीडीपी पार्टी से क्या करना माइनॉरिटी से बोल को सब करें। ऑलरेडी 2019 में 10 लाख रुपए फंड्स गवर्नमेंट से दिलाई वक्फ बोर्ड कब्रस्तान कमेटी को। कब्रस्तान कमेटी वाले क्या खर्चा करें नहीं खर्चा करें हमें मालूम नहीं, अकाउंट तो दिखाई नहीं। और दूसरी बात क्या है, 5 लाख रुपए चेक लेके तुम्हारे कमेटी वाले पूरे सब मेंबर्स आको, ऑनरेबल परसेंट भी असल परसेंट भी सब मेंबर्स आगे, पूरा फोटोज भी हमारे के नहीं। इस बात की हमने के गम है कि तुम्हें जो भी काम कर रहे हैं अच्छा करो, पब्लिक को सर्विस करो, खाली दिखाने ना को करो। तो खाली दिखाने का नहीं। वाईएसआर गवर्नमेंट 5 साल के मुसलमान की कुछ भी क्या भी नहीं करे। जितना हमारा टीडीपी गवर्नमेंट करे उसमें 5 पैसे भी नहीं करे तुम्हें क्या है। और म्यूनिसपालिटी से तुम बोल रहे हो ना, म्यूनिसपालिटी वाले 5% काम करे, तो म्यूनिसपालिटी वाले गोज भाई भी हमारे ख्वाजा भाई बुला को काम करा को पीछे फिर को क्या है नहीं सने म्यूनिसपालिटी कर रहा था, म्यूनिसपालिटी वाले करने आए तो टीडीपी गवर्नमेंट में आपको
कम से कम होता है 10 लाख रुपए सैंक्शन है, 5 लाख रुपए चेक दिए, तुम्हें आगे लगे वर्ग फोटो है, बाद में 70 सेंट पट्टा दलें आपको, पूरा पाड़ा गिरा तक जितने झोपड़े थे सब निकाल दल को मुसलमानों के लिए। हमारे मीनाक्षी नायडू सब जितना करें उतना कोसा गवर्नमेंट भी करानी, कोसा एमएलए भी करानी, ये सबको मालूमात है। ये मालूमात ना होगा तुम्हें कहता हो तो एक ही पार्टी का नको, मुसलमान पार्टी का बात करो तुम्हें, मुसलमान सब मिला में एक पार्टी का तो होना। खबरस्तान बोला, खबरस्तान में भी तुम पार्टी की बात करते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते कैसा? నమస్కారం. ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం ఉద్దేశం ఏమంటే, మేము టీడీపీ పార్టీలో ఒక సీనియర్ కార్యకర్తగా మాట్లాడుతున్నాం. మనము ఎవరన్నా ముద్దు అన్నం పెట్టినా వాళ్ళకి మేము అభినందిస్తాము. మనకు 2014 నుండి 19 వరకు మన తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మన మాజీ ఎమ్మెల్యే అయిన గౌరవులైన కె మీనాక్షి నాయుడు గారు మాకు ఎవరు చేయలేని పని ఆయన చేసి ఇచ్చినారు. ఒక పట్టా అనేది ఒక మెజార్టీ జనాలతో ఎదురై కానీ మనకు ముస్లిం మైనార్టీలకు ఒక మంచి ఇది పట్టా ఇప్పడం జరిగినది. ఆయన చేసిన పనికి మేము సంతోషించాలా. ఒక ముద్దు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళకి మేము ఏదో జ్ఞాపకం చేస్తాము. మేము ఇంత పెద్ద పని చేసిన ఆయన మన గౌరవులైన మన మీనాక్షి నాయుడు గారు, ఆయనకు ఒకసారన్నా కనీసం కృతజ్ఞత అనేది ఒకసారన్నా మాట్లాడేయాలి కదా. ఆయన అంత పెద్ద పని చేసినాడు. చేసినోనికి మళ్ళా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మాకు ఏమీ లేదు, ఏం చేయలేదు అంటే, మీరు గత ప్రభుత్వంలో వైసీపీ గవర్నమెంట్లో ఏం డబ్బు తెచ్చుకొని పని చేసినారు మీరు? ఎవరు ఇచ్చారు మీకు? అమౌంట్ ఏమైనా ఇచ్చినారా? గత ప్రభుత్వంలో ఎవరు ఏమి ఇవ్వలేదు. మన మీనాక్షి నాయుడు ఇప్పించింది, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఆ రోడ్లు అంటే కబ్రస్థాన్లో రోడ్డు ఇప్పించింది ఆయన వైస్ చైర్మన్, అది ఏదో కష్టపడి చేసినారు ఆయన, అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మేము పని చేసుకొని కనీసం కృతజ్ఞత అనేది తెలపలేకుంటే ఎట్లా? మీరు కబ్రస్థాన్ కమిటీ న్యూట్రల్గానే ఉండాలా. మీరు వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టుకొని మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఇది రాజకీయమే వస్తుంది. ఆయన ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏం పనికి వస్తున్నాడు అతను? ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ అంటే న్యూట్రల్గా ఉండి మాట్లాడాలా. నువ్వు యా పార్టీలో ఉండి యా పార్టీకి విమర్శిస్తావు? మా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్తో లబ్ధి పొంది మళ్ళా యా గవర్నమెంట్ మాకు సపోర్ట్ చేయలేదు, మేము పబ్లిక్ ఇచ్చినారు, పబ్లిక్ ఇస్తూనే ఉండరు. ప్రతి శుక్రవారం యావో చందా ఇస్తున్నారు, పండగలకి ఇస్తున్నారు, అంతా పబ్లిక్ ఇస్తున్నారు, పని జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్తో కానీ మేము సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. గవర్నమెంట్ పని చేయలేకుంటే ఎట్లా? మనం పోయి అడిగితే మనకి గవర్నమెంట్ పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి 6 నెలలు అయిపోయింది, ఇంతవరకు మేము పోయి ఒక అభ్యర్థన ఒక విన్నపం అనేది పెడితే మాకు ఈ పని కావాలా, యాదో మీరు సాయం చేయండి అంటే ఎవరైనా చేస్తారు. మన మీనాక్షి నాయుడు అన్న ఉండదు, ఆయనతో పోయి విన్నపం చేస్తే చేస్తాడు. మీరు చెప్పకుండా చేయకుండా యావో మా గవర్నమెంట్ తరఫున రాలేదా? గత ప్రభుత్వంలో మీరు తెచ్చుకోలేదు, ఇప్పుడు వచ్చిన 6 నెలల గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తారు మీరు? సభకు అస్సలం అలైకం. నిన్న ఖబరస్థాన్ కమిటీ గౌరవనీయులు అధ్యక్షులైన అన్ను సాబ్ గారికి ఒకటే అడగదలుచుకుంటున్నాము. నిన్న ఆయన ఒక ప్రెస్ మీట్లో మేము కూడా చూసాము. ఇప్పటి వరకు ఖబరస్థాన్ అనేది డెవలప్మెంట్ కేవలము ముస్లిం సమాజంలో యొక్క ప్రజల నుంచి అభివృద్ధి చెందింది, కానీ ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందించలేదని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయనకి ఒకటే అడగదలుచుకుంటున్నాము. సార్, మీరు గత 2014 నుంచి 2019 తెలుగుదేశం పార్టీ గవర్నమెంట్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు గౌరవనీయులైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నాయుడు అన్న గారి దగ్గర వచ్చి మీరంతా రిప్రజెంటేషన్ పెట్టినప్పుడు ఆయన సీఎం దగ్గర కూర్చొని మన ఖబ్రస్థాన్ కోసము దాదాపు 10 లక్షల రూపాయలు మరియు 70 సెంట్ల పైబడి జాగాను ఖబ్రస్థాన్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పాయింట్ మీరు చెప్పకపోగా ఎటువంటి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహాయ సహకారం ఇంతవరకు అందించడం రాలేదనడము చాలా సిగ్గుచేటు. అన్నా, మీకు ఒకటే అడగదలుచుకుంటున్నాము. నాకు తెలిసి మీరు వైసీపీ పార్టీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. బయట కూడా విన్నాను మీరు వైసీపీ పార్టీ అంటే.
మీ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అంటే 2019 నుంచి 2024లో మధ్యలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధునిక్ వచ్చి ఆధుని నడిబొడ్డులో ఉన్న మున్సిపల్ గ్రౌండ్ లో నిలబడి మరి ఈద్గా డెవలప్మెంట్ కోసము 2,60,00,000 దగ్గర 2,60,00,000 రూపాయలు నేను శాంక్షన్ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. సాక్షాత్తు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎమ్మెల్యే గారు కాదు, కమిషనర్ గారు కాదు, ఆయన చెప్పినప్పటి నుంచి కనీసం ₹1 ఇంతవరకు శాంక్షన్ కాలేదు. కనీసం ఆ మధ్యకాలం ఒక మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు మన అప్పటి గౌరవనీయులైన మీ ఎమ్మెల్యే గారు సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు కూడా ఖాజీ సాబు అందరు ముస్లిం సమాజానికి ఉన్న అందరి సమక్షంలో ప్రభుత్వం నుంచి రాలేకుంటే నా సొంత డబ్బులతో నా ఆస్తి ఏదైనా అమ్మైనా కానీ నేను ఈద్గా కోసం డబ్బులు ఇస్తాను, ఈద్గా కోసం ఏదైతే ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పిపోయినారో అది నేను ఖచ్చితంగా డబ్బు ఇస్తానని చెప్పారు. మీకు ఒకటే సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను, మీరు అంటే మీ నాయకుడు అప్పటి మీ ఎమ్మెల్యే గారి నుంచి మీరు ఎప్పుడు తీసుకురాదలుచుకుంటున్నారు? 2 కోట్ల రూపాయలు పైచిలుకు డబ్బు మీ ఎమ్మెల్యే గారే చెప్పారు, నా సొంత డబ్బులు ప్రభుత్వం నుంచి రాలేకుంటే నా సొంత నిధుల నుంచైనా ఇస్తాను అని. మీరు మళ్ళీ ఈద్గా కోసము మన ముస్లిం సమాజం కోసము 2 కోట్ల పైచిలుకు డబ్బు ఎప్పుడు మీ ఎమ్మెల్యే దగ్గర అంటే ఇప్పటి మాజీ ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి మీరు ఎప్పుడు తీసుకొని వచ్చి ఈద్గా పనులు ప్రారంభిస్తున్నారు? మరి మన ఖాజీ సాబ్ గారు కూడా చెప్తున్నాం, ఆయనకి చెప్పేంత పెద్దవాడిని కాదు, ఆయన ముస్లిం సమాజానికే మన ఆదోనిలో ఉన్న ముస్లిం వర్గానికి ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయన సమక్షంలోనే అప్పటి ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి చెప్పారు. ఆయన కూడా దానికి ఆయన కూడా ఒత్తాసు పలుకుతూ ఇంతటి ఈ ప్రపంచంలో ఈ దేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంత పెద్ద మొత్తంలో అమౌంట్ శాంక్షన్ చేయలేదు ఈద్గా కోసము. హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి, ఇట్లాంటి ఎమ్మెల్యే ఉండడం చాలా మాకు గర్వకారణం. అంటే ఆయన ప్రతి ఒక్క రాజకీయం మీదేసుకొని మరి ఆయన అప్రిసియేషన్ ఇచ్చినారు. ఆయనకు సూటిగా అడుగుతున్నాము ఖాజీ సాబ్ గారికి, సరే మీరు చెప్పారు కదా, మరి మీరు ఎప్పుడు పోయి సాహెబ్ రెడ్డి దగ్గర పోయి మీరు ఎప్పుడు తీసుకొని వచ్చి ఎప్పుడు ఈద్గా పనులు ప్రారంభిస్తున్నారంటే మేము సూటిగా అడుగుతున్నాము. కేవలం ఒకటే ప్రతి ఒక్కరికి ముస్లిం సమాజానికి ఒకటే చెప్పదలుచుకుంటున్నాము, ఆదోన్లో ముస్లిం సమాజానికి ఏదైనా చేసిందంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మీనాక్షి నాయుడు అన్న గారే. ఈ 6 నెలల్లో కూడా ఆయన దగ్గర పోయి రిప్రజెంటేషన్ ఆయన దగ్గర ఏమన్నా కానీ వినతులు ఏమన్నా కానీ సమర్పిస్తే ఖచ్చితంగా మన కర్నూలు జిల్లాలో ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కూర్చొని పని చేపించుకొని శాంక్షన్ చేపించుకొని వచ్చే అతి తక్కువ మంది లీడర్లు మీనాక్షి నాయుడు గారు ఒకరు. దయచేసి ఏదైనా ఉంటే చేసినారని చెప్పండి, లేదంటే గిన ఊరికే అపనిందలు వేసి కేవలము లేదు ఎటువంటి ఏ ప్రభుత్వం కూడా సహాయ సహకారం లేకుండా మేమే చేసినాము, చందాల నుంచి చేసినాము అనడం చాలా చాలా తప్పు. అలా ఇంకోసారి ఇది రిపీట్ కాకూడదని మన గౌరవనీయులైన అన్ను గారికి తెలుపుకుంటూ నా పేరు ఎన్ సజ్జాద్ హుసేన్. తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ ఆదోని. మన అందరికీ తెలుసు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని. అందుకే రోజువారీ లైఫ్లో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటాం, లైక్ వాకింగ్, ఎక్సర్సైజ్ లాంటివి. మరి వాటన్నిటితో పాటు హెల్దీ ఫుడ్ డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. అందుకే మనందరి కోసం ఆదోనిలోని టీవీఎస్ షోరూమ్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్ అయితే తెచ్చేసాం. దాదాపు 3.5 ఏళ్ళుగా మా ఆర్గానిక్ మార్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్గానిక్, న్యాచురల్, హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి దాదాపు 500కు పైగా వెరైటీస్ అయితే మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. వీటిల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి మిల్లెట్స్ మరియు మిల్లెట్ స్నాక్స్, చెక్క గానుగ నూనె, ఆల్కలైన్ వాటర్ ఫిల్టర్, బ్రౌన్ రైస్, ఆర్గానిక్ వైట్ రైస్, డయాబెటిక్ ఫ్రీ రైస్, ఆర్గానిక్ జాగ్రీ, ఆర్గానిక్ బ్రౌన్ షుగర్, హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్, ఆర్గానిక్ గీ, ఆర్గానిక్ హనీ, కోల్డ్ ప్రెస్ హ్యాండ్మేడ్ సోప్స్, క్యాస్ట్ ఐరన్ కుకింగ్ ఐటమ్స్, వుడెన్ పర్సనల్ కేర్ ఐటమ్స్, హెర్బల్ హౌస్ క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, మట్టి కుకింగ్ ఐటమ్స్, 25+ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్సెట్రా. సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. సో ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనుకున్న వాళ్ళు మా షాప్ని విజిట్ చేయండి. ఈట్ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ. అండ్ మొత్తంగా మన ఆరోగ్యము మన చేతుల్లోనే. వై? బికాస్ గుడ్ ఫుడ్ బ్రింగ్స్ గుడ్ హెల్త్, గుడ్ హెల్త్ బ్రింగ్స్ గుడ్ లైఫ్.
అండ్ మెయిన్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ ఆదోని ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా మేము మా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి డెలివరీ చేయగలము. అండ్ ఫైనలీ మా అడ్రస్ మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను. ఆదోనిలోని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి టీవీఎస్ షోరూమ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గల్లీలో ఉన్న తన్వి ఆర్గానిక్ మార్ట్. ఆర్టీ డెంటల్ క్లినిక్ గత 25 సంవత్సరాల నుండి దంత వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం గడించిన డాక్టర్ ఏ రాజ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పీడీఎస్ డెంటల్ సర్జన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆర్కే దంత వైద్యశాల నందు అత్యాధునిక పరికరాలతో అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడుచున్నవి. మా ప్రత్యేకతలు ఎత్తు వంకర పళ్ళు సరిచేయుట, రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్, లేజర్ ట్రీట్మెంట్, క్లిప్స్, కాంపోజిట్ చికిత్సలు, చిగుళ్లకు సంబంధించిన మరియు విరిగిన దవడ ఎముకలకు శస్త్రచికిత్సలు చేయబడును. అన్ని రకముల దంత వైద్య సేవలు అందించబడును. ఆనిముత్యాల్లాంటి మీ దంతాల సంరక్షణకై మీ అందమైన చిరునవ్వుకు మరింత అందాన్ని చేకూర్చేందుకు విచ్చేయండి ఆర్కే డెంటల్ క్లినిక్. షాప్ నంబర్ 19/417, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, బాలాజీ కాంప్లెక్స్, బి న్యూ మొబైల్స్ పైన, మున్సిపల్ స్కూల్ ఎదురుగా, ఆదోని. కాంటాక్ట్ ఫోన్ 08512251525, సెల్ 7396003394.